Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa auladihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، وخصوصا إلى جميع إخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المؤسسين هذا المسجد جامع الهداية وجميع أصوله وفروعه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا
وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwani fillah wa akhwati rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa kita panjatkan atas limpahan rahmah, limpahan maghfirah, limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menguatkan keimanan kita, senantiasa menetapkan hidayah di hati kita, dan tidak dicabut dari hati kita hidayah yang telah kita dapatkan selama ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan pada malam hari ini kita akan mentadabburi salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Arti daripada ayat ini, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu, makanlah oleh kalian, mimma fil ard, dari apa-apa yang ada di bumi, halalan thayyiba, yang halal dan baik, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyuruh kalian kepada keburukan dan kekejian, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan setan juga memerintahkan kalian untuk mengatakan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala apa-apa yang kalian tidak ketahui. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Syekh Ali As-Sabuni yang mengarang kitab ini menyatakan begini, Al-khitabu amun li jami'il bashar. Jadi kalau melihat dari teks daripada ayat ini, al-khitabu am,
al-khitab itu maksudnya adalah yang diajak bicara atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, amun li jami'il bashar. Sifatnya itu umum untuk seluruh manusia. Jadi yang diseru di sini adalah seluruh manusia, tidak khusus orang yang beriman saja. Diperintahkan untuk apa? Ay kulu mimma ahallallahu lakum minat thayyibati. Diperintahkan untuk memakan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, yang baik-baik. Halu kaunihi mustataban fi nafsihi ghairu dharin bil abdan wal uqul. Halalan thayyiba, yang halal dan juga baik, yang tidak berbahaya bagi badan dan akal. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari ayat ini, yaitu Allah memerintahkan kepada seluruh manusia, bukan hanya memerintahkan orang yang beriman khusus, tidak, tapi umum seluruh manusia diperintahkan untuk memakan makanan yang halal. Yang kedua, yang baik, karena tidak semua yang halal itu baik untuk dimakan. Rumput halal untuk dimakan tetapi tidak baik. Artinya apa? Tidak hanya halal yang diperintahkan untuk kita konsumsi, tetapi juga kita lihat dari sisi gizi, halalan thayyibah, sehingga kemudian ketika kita konsumsi bermanfaat bagi badan, menjadi kuat, dan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Menjadi mukmin yang kuat itu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan juga halal, yang halal dan bergizi. Nah, pada diri manusia ini sebenarnya ada 3 unsur, 3 hal yang ketiga-tiganya itu harus diberi asupan makanan, tapi makanannya beda. Jadi manusia ini dalam dirinya terdiri dari jasad fisik yang butuh asupan makanan, juga ada akal yang butuh makanan juga, kemudian ada roh itu juga butuh makanan. Nah, ketika 3 hal ini sama-sama terpenuhi makanannya, maka dia akan menjadi seorang mukmin yang kuat, yang berilmu, yang tawadhu, rendah hati, tidak akan sombong. Nah, itu kalau semuanya terpenuhi makanannya. Jasad butuh makanan yang halal dan baik dan bergizi tadi itu, sehingga fisik menjadi kuat. Akal butuh makanan berupa ilmu yang bermanfaat,
belajar, mengaji. Dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, kita akan terhindar dari pemahaman-pemahaman yang sesat, ya, pemahaman yang tidak benar. Ya. Kita akan melakukan ibadah-ibadah yang sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kadang kita mengira ya, sholat itu baik, semua sholat baik. Pada dasarnya memang baik. Cuman kalau kemudian dilakukan bukan pada waktunya, menjadi tidak baik. Ya. Sholat baik, tetapi kalau dilakukan bukan pada waktunya, menjadi tidak baik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu butuhnya ilmu, ya, ilmu. Contoh sholat sunnah rawatib, ya. Kita sholat asar, ya, karena semangatnya beribadah, setelah asar sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini menjadi tidak baik, ya, malah bukan diterima sholatnya, itu malah ditolak karena memang setelah asar itu waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat ba'diyah nggak ada. Jadi sholat sunnah rawatib itu sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, kemudian setelah maghrib, setelah isya, sebelum subuh, ya. Yang dilarang itu setelah asar, setelah subuh. Jadi setelah subuh itu tidak ada sholat sunnah ba'diyah subuh, tidak ada. Kalau kemudian kita melihat ada orang yang sholat ba'diyah subuh, itu bukan ba'diyah subuh, tetapi dia mengqadha sholat qobliyah subuh yang ketinggalan. Tapi ini ada catatan, ya. Jadi yang oleh Rasulullah diperkenankan, ya, untuk sholat mengqadha qobliyah subuh itu bagi yang memang sudah istiqomah, tidak sholat qobliyah subuh, tapi mungkin karena suatu hal terlambat bangun, gitu ya, tidak sempat sholat qobliyah. Karena fadilah yang besar dari sholat qobliyah subuh itu, kemudian diperkenankan untuk sholat setelah subuh, qadhaan, diqadha. Jadi semuanya sholat sunnah rawatib semuanya fadilahnya besar. Cuman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW secara spesifik, secara khusus itu qobliyah subuh yang disebut dengan rakaatai al-fajri. Kata Rasulullah, 2 rakaat fajar, yaitu qobliyah subuh, 2 rakaat khairum minad dunya wa ma fi, itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau kita di hari ini ingin menjadi orang yang terkaya sedunia, cukup dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh, kita sudah menjadi orang terkaya sedunia. Kenapa? Karena kita mendapatkan pahala yang nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini kan tidak ada orang yang punya kekayaan, ya, dunia dan seisinya, nggak ada. Tetapi karena dengan kita punya ilmu, tahu bahwa qobliyah subuh itu nilainya, ya, itu sama dengan itu khairu, lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka kemudian cuman nggak kelihatan saja, ya, nggak kelihatan. Kadang
Kalau kita melihat tidak dengan ilmu, orang yang sholat qobliyah subuh ya biasa-biasa saja gitu kan ya. Tetapi kalau kita melihat dengan ilmu, maka kita akan tahu dengan ilmu itu bahwa orang yang beriman yang sholat qobliyah subuh itu dia mendapatkan pahala dari Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ingatan ya, jadi itu perlunya ilmu. Makanya manusia itu kan ada, tadi saya sebutkan, jasad yang butuh makanan yang halal, karena makanan halal itu akan berpengaruh pada doa ya. Kenapa doa kita nggak dikabulkan oleh Allah? Ya ternyata masih banyak hal-hal yang tidak halal masuk ke dalam tubuh kita, contohnya seperti itu. Nah, itu disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah ya. Akal juga butuh makanan ya, ilmu tadi itu. Biar ibadah kita itu benar, tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Sementara kita memandangnya baik, contohnya ya. Itu butuhnya ilmu. Kemudian yang ketiga, ruh. Ya, rohani itu juga butuh makanan. Apa makanan ruh itu? Makanan ruh itu adalah zikir. Ya, zikir pada Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan hati. Jadi ketenangan hati itu hanya bisa dicapai dengan banyak zikir itu. Zikir apa saja, yang penting zikir kepada Allah. Bisa dengan baca Quran, bisa dengan sholat, bisa dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah ya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, baca sudah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyatakan begini, kalimatan habibatan indar rahman khafifatan 'alal lisan sakilatan fil mizan. Nah, ada dua kalimat ya yang dicintai oleh Allah, ringan diucapkan di lidah, kemudian tapi di timbangan amal di akhirat berat sekali gitu. Apa itu? Kata Rasulullah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, ringan kita baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, mungkin kita sedang dalam perjalanan, sangat bagus sekali kalau kemudian yang kita baca itu kalimat-kalimat thayyibah, entah itu istighfar, entah itu tasbih, entah itu dua kalimat tadi itu. Dan banyak yang sudah mempraktekkan hal-hal seperti itu, dan itu mendatangkan kebaikan kepada diri mereka. Dan kita patut untuk mencontoh hal-hal seperti itu. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ini pelajaran yang pertama. Semua manusia diperintahkan oleh Allah untuk makan makanan yang halal dan baik. Pelajaran yang kedua, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan ya. Kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan, cara-cara yang dilakukan oleh setan dalam menyesatkan manusia. Nah, kaitannya apa dengan makanan yang halal dan baik? Makanan itu ya, itu kehalalannya itu dilihat dari dua sisi. Bisa jadi makanannya itu yang memang diharamkan oleh Allah. Yang kedua ya, cara mendapatkannya yang tidak tepat, yang membuat makanan yang halal itu menjadi tidak halal, menjadi haram ya. Beras contohnya, tidak diragukan lagi kalau beras itu halal. Tapi kalau hasil dari mencuri menjadi haram ya. Jual beli ya, ini suatu muamalah
yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai atyabul kasbi. Jual beli itu salah satu usaha al-kasab untuk mendatangkan rezeki, itu yang paling baik kata Rasulullah. Ketika Rasulullah ditanya ayyul amali atyabu, ayyul kasbi atyabu, ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Rifa'ah, ya. Rifa'ah, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyabu, ya, pekerjaan apa yang paling baik? Dijawab oleh Rasulullah, ya, amalur rajuli biyadihi, pertama, ya, jadi bekerja dengan tangannya sendiri, tidak minta-minta hasil dari bekerja itu, ya, itu adalah pekerjaan yang paling baik kata Rasul. Yang kedua, wa kullu bai'in mabrur, dan semua jual beli yang baik. Mabrur itu jual beli yang tidak dicampur dengan sumpah-sumpah yang tidak baik, jual beli yang tidak ada menipu. Pernah Rasulullah itu berjalan melewati setumpuk makanan, kemudian tangannya dimasukkan oleh Rasulullah. Jelas itu ya, ketika ditarik basah itu ya. Ditanya, wahai pedagang, ini apa basah ini? Oh, itu kena hujan Rasulullah. Lah kenapa kok kamu taruh di dalam, kok gak ditaruh di atas saja? Biar kelihatan sama manusia, kata Rasulullah itu kan. Akhirnya diperingatkan oleh Rasulullah, man gosya falaisa minna. Barang siapa yang menipu, ya kamu mau nipu ini ya, itu ya, yang jelek ditaruh di dalam. Man gosya falaisa minna, yang menipu dalam jual beli itu ataupun selain jual beli, nipu, kata Rasulullah, falaisa minna, tidak termasuk dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita harus berhati-hati. Yang terakhir dari ayat ini, ya, sebagai peringatan kepada kita, innahu lakum aduwwum mubin. Ini harus kita tekankan, kita camkan bahwa setan ini benar-benar musuh yang nyata bagi kita, ya, itu. Dan harus kita jadikan musuh, jangan sampai kita jadikan kawan setan gitu ya. Mungkin itu yang bisa kita tadabburi pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dijadikan oleh Allah di antara hamba-hambanya yang istiqomah, ya, terutama dalam sholat berjamaah dan lain sebagainya, ya. Dan marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.